یہ تو ہے. This is exactly right. I completely agree with him. یہ ایک بہت بڑا کرائم کیا جا رہا ہے اس ملک کے اندر. اب میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹس اینڈ فگرس کی بات بتاتا ہوں. اس دنیا کی آبادی ہے 7 ارب. میں آپ کو 2006 کے سٹیٹس بتاتا ہوں. اس دنیا کے اندر کتنے لوگ پان یوزر ہیں؟ آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ 600 ملین یوزر. 60 کروڑ لوگ اس دنیا کے اندر 7 ارب لوگوں میں سے پان اور چھالیاں ان ون فارم اینڈ ادر یوز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بالکل ایک بات کی. میں یہاں پر ڈاکٹر صاحب I'm sorry کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں. میٹھے پان اور اس میں سلیمانی پان پتہ نہیں کیا پان ہے, ان میں کوئی فرق ہوتا ہے کیا؟ میں تو پان بالکل میٹھا پان اور سلیمانی پان دیکھیں بات یہ اب آپ بات کریں. کال ہمارے پاس کافی دیر سے ہولڈ پہ ہے, وہ اٹینڈ کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم یوسف صاحب, گڈ ہیلدی مارننگ, ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب آئے ہیں اور میں پان گٹکے کا استعمال مسلسل کرتا ہوں. اللہ کے فضل سے اب تک محفوظ ہوں. یہ میری خوش قسمتی ہے. ڈاکٹر صاحب جو جواب دے رہے ہیں بہت اچھے دے رہے ہیں, لیکن ایک سوال بہت زیادہ ہم عام مریضوں کو, مطلب ڈاکٹر صاحب کے لیے تو یہ نہیں ہے لیکن مریضوں میں عام ہے کہ جو اگر منہ اورل کینسر ہو جاتا ہے, اس میں چھوٹی موٹی اگر کوئی چیز ہو تو اس کو ریمیڈیز سے یا دوائیوں سے دور کر لینا چاہیے. اس کی بایوپسی نہیں کرانی چاہیے, سرجری نہیں کرانی چاہیے, اس سے اور پھیل جاتا ہے. یہ تاثر بہت عام ہے. اس پہ ذرا سا ڈسکس کریں اور لوگوں کی رہنمائی کریں. بڑی مہربانی. تھینک یو سو مچ فار یور کال یوسف. دیکھیں ایسا کچھ آپشن تو نہیں ہے نا. دیکھیں جی تھینک یو, آپ نے پوائنٹ ریز کیا, میں بہت شکر گزار ہوں ان کا. دیکھیں یہ بہت مسکنسیپشن ہے. آپ ہماری انسانوں کی ہم عادت ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر, ہم ہر چیز ٹالتے رہتے ہیں. ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ یار اس کے ساتھ تو ہو گیا, میرے ساتھ نہیں ہو سکتا. یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے. دیکھیں آپ یہ بات کہہ رہے ہیں بایوپسی, یہ وہی بات ڈاکٹر جاسم نے بڑا اچھا ٹرم یوز کیا. I will definitely use it and refer it back to him. Superman syndrome. You have to realize one thing کہ دیکھیں بایوپسی, ایک ڈاکٹر جب تک بایوپسی نہیں کرے گا, جب تک ڈاکٹر صاحب بایوپسی نہیں کریں گے, میں بایوپسی نہیں کروں گا, میں ڈٹرمن نہیں کر سکتا کہ آپ کا ڈیزیز کس سٹیج پر ہے, کیا آپ کا ڈیزیز پھیلا ہے یا نہیں پھیلا. میں جب تک اس کا نہیں ہوں. یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے کہ جی اگر آپ نے بایوپسی لی تو ڈیزیز پھیل جائے گا. بایوپسی سے ڈیزیز نہیں پھیلتا. بایوپسی ہمیں مدد دیتی ہے, بایوپسی کی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں, وہ ہمیں مدد دیتی ہے ڈائگنوس اسٹیبلش کرنے کے لیے. اٹ از مینڈیٹری فار اس. میں بغیر بایوپسی کے ڈائگنوز نہیں کر سکتا. سو اٹس اے مس کانسیپٹ. دیکھیں میں تھوڑا سا اس کے بارے میں ہم اس پہ ایڈ کرتے ہیں. وہ ایک کال ہمارے ساتھ ہول پہ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جی گڈ ہیلدی مارننگ. کون بات کر رہا ہے؟ گڈ مارننگ, میں تنویر بات کر رہا ہوں گلستان جوہر سے. تنویر جی جی کیسے ہیں تنویر صاحب؟ اللہ کا شکر ٹھیک ہے. اچھا تنویر صاحب ہمارے پول کا جواب دینا پڑے گا پہلے آپ کو. اچھا میرے پول کا سوال ہے کہ کیا آپ پان گٹکا چھالیاں کھانے والی سے شادی کریں گے؟ نہیں جی بالکل نہیں. آپ کی شادی ہو گئی؟ میری شادی ہوئے تو 25 سال ہو گئے. اچھا آپ کی وائف کھاتی ہے؟ نہیں. ویری نائس. آپ کے بچے؟ نہیں بچے بھی نہیں کھاتے. ویری گڈ ویری گڈ. اب آپ پوچھیے کیا پوچھنا ہے. اچھا میں نے کوشچن یہ کرنا, کافی پہلے بھی میں نے یہ سوال کیا تھا لیکن مجھے مطلب جواب نہیں ملا تھا کہ جو لہسن یا ہری مرچ جو را اس میں کھاتے ہیں, جو اس کی برننگ ہوتی ہے منہ میں زبان پہ, اس کی وجہ سے بھی کیا لانگ ٹائم بعد کیا کوئی اورل کینسر کا کاز بنتا ہے یا ان دی ایبسنس آف اور کوئی عادت؟ اور آپ کچھ چھالیاں پان گٹکا سگریٹ اور سگریٹ کچھ بھی نہیں, سگریٹ نتھنگ لائک دیٹ. ٹھیک ہے جی, بس ہم آپ کو بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فار یور کال. سر ویسے یہ پان گٹکا چھالیاں کھانے والوں میں بہت ہوتا ہے, بٹ سنس یہ نہیں کھاتے تو واٹ کوڈ بی دی کاز؟ دیکھیں کلینکلی کیا ہوتا ہے, مریض آتا ہے آپ کے پاس, یوزلی 5 سائنز اس کے ہوتے ہیں جو کہ ہم سب دیکھتے ہیں. وہی سینٹر والی بات. نمبر 1 لمیٹڈ ماؤتھ اوپننگ, منہ کم کھلتا ہے. منہ کم کھلنے کا کیا مطلب کہ جہاں 3 انگلیاں آپ کے 2 اوپر کے اور نیچے کے دانتوں کے بیچ میں جانی چاہیے آرام سے, وہاں 3 سے کم میننگ 2, 1.5 یا 1 انگلی بھی مشکل سے آپ کر پا رہے ہیں. لچک گالوں کی ختم, جس کا ہم نے کہا کہ ایک ٹپیکل لک آ جاتا ہے کہ وہ ایک چوسے ہوئے گال. اس کے علاوہ اسٹیننگ اوبویسلی نظر آتی ہے. اچھا اب آ جائیں جو انہوں نے سوال پوچھا, زبان کی جو ایک طے ہے جو نارمل لوگوں میں ایک فری ٹائپ اپیرنس دیتی ہے, ٹھیک ہے, وہ بالکل اسموتھ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو ڈیپ ایپلیشن آف ٹنگ اس کو کہا جاتا ہے, وہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ کی ٹیسٹ ڈسٹربنسز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں, رائٹ.
اب یہ سب لنکڈ ہے. اب پیتھولوجسٹ آپ کو بہتر بتائے گا کہ کیوں, لیکن یہ وہ چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں, ظاہر ہمیں بھی پتہ ہے کیوں, بٹ ان کے ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں. آئی ایم ریئلی انجوائنگ سٹنگ ود اے پیتھولوجسٹ. آئی ووڈ لائک آپ تھوڑا اس کو اگر بتا سکیں. دیکھیں ڈیفینیٹلی جیسے انہوں نے کہا آئی بلڈ اپ آن دیٹ, جو انہوں نے بتایا ان کی تو انہوں نے بیٹھے ہوئے جواب دے دیا کہ جی آپ کے اندر موسٹ پرابلی وائٹامن ڈیفیشنسی ہے. یہ آن دا کلینک سے بڑے کامنلی ہوتا ہے. کون سے وائٹامن کی ڈیفیشنسی؟ B12 فولیٹ آئرن. یس دیٹس دا موسٹ کامن ون. تو دیکھیں اب میں اسی بات پہ آؤں گا کہ موسٹ کامنلی پیشنٹ کیا کرتا ہے. ایک بہت بڑا جو کارڈینل فیچرز کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, انہوں نے بتا دیے. ایک بہت امپورٹنٹ فیچر ہوتا ہے, پیشنٹ کہتا ہے کہ میں ہلکی سی بھی تیز مرچی والی چیز ٹالریٹ نہیں کر سکتا. بالکل سرکہ, اینی تھنگ جو یہ چیز ان سیلز کو آپ کے اسٹیمولیٹ کر سکتی ہے, پیشنٹ وہ ٹالریٹ نہیں کر سکتا. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سائن ہوتا ہے. ہم اس جیسے ہمیں پیشنٹ یہ بات کرتا ہے, ہماری سمجھ میں ہمارا کچھ حد تک مائنڈ ہو جاتا ہے کہ یار چانسز ہیں کہ یہ OSF یا اورل سب میوکس فائبروسس جو ہے یہ اس کے اندر ڈیولپ ہو رہا ہے. دیکھیں بات بار بار وہیں پر آ رہی ہے کہ اگر آپ کسی ریسٹورینٹ میں کھانا بھی کھانے جاتے ہیں, اس ریسٹورینٹ کے باہر آپ کو مفت پان آفر کیا جاتا ہے. مطلب میری سمجھ سے باہر جی باہر نکلتے ہوئے پان لے کے جائیے اپنا. میں تو کہتا ہوں نہیں جی تھینک یو, مجھے اپنی ہیلتھ بہت 4 ویرائٹی کے پان ہوتے ہیں وہاں پہ. مطلب میں نے آپ سے سنی ہے سلیمانی ویرائٹی, مجھے اس سے پہلے نہیں پتا تھا. بتا رہی ہوں شادیوں میں بڑی بڑی خوبصورتی بڑے گیٹ. لیکن بات وہی ہو گئی, انہوں نے آپ کے اوپر, انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات آپ پہ کلیئر کر دی کہ جی زبان کے اوپر سے پیپلا جو ہوتے ہیں ڈفرنٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں, وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے, ان کی ایٹروفی شروع ہو جاتی ہے. ڈی پیپلیشن اس کے لیے ٹرم ہم یوز کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو آپ کے گال ہوتے ہیں اندر کی طرف, ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے جو پروٹیکٹیو میکینزم دیا ہوا ہے, جیسے اگر پکچر آپ پلیز زوم کر سکیں, یہ دیکھیں کہاں سے دکھا رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ہاں آپ ایسے رکھیے گا وہ زوم کر لیں گے. دیکھیں تو یہ ڈی پیپلیشن کا پروسیجر ہے کہ آہستہ آہستہ جو آپ کے پیپلاز ہیں جو ٹیسٹ کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں, کلر بھی ان کا چینج ہوتا ہے ڈیفینیٹلی. یہ سارے کام آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر, آپ کو اب دکھاتے ہیں, یہ دیکھیں یہ ساری سٹیجز میں ہے. ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھے ایک اپنا کیٹلاگ ڈیٹا بیس بنایا ہوا ہے. تو آپ یہ دیکھیے, اب یہ انیشلی دیکھیں, یہ اس کے اوپر اگر ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ایمفسائز, یہ فرسٹ سٹیج ہے. دیکھیں یہ فرسٹ سٹیج ہے. سب سے پہلی بات اگر آپ یہاں پر نوٹ کریں تو اگر آپ دانتوں کو دیکھیں پیشنٹ کے, تو اس کے اندر آپ کو کالا سٹین نظر آ رہا ہے. یہ بہت بڑا ٹیل ٹیل سائن ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ پان چھال یا گٹکا کنزمپشن کرتا ہے. اس کے بعد اگر آپ کمپیئر کریں اسی سائڈ پر جو انگلیوں کے پاس ایک جگہ ہے, یہ پورا ایریا یہ سلائٹلی السریٹڈ ہے, یہاں پر السر کی فارمیشن ہے. یہ پہلی سٹیج ہے. اب ڈیزیز نے اپنے آپ کو ایک السر کی صورت میں, مجھے نہیں پتا, سوری السر کو اردو میں کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو, چھالا, یس چھالا ایک بنا ہے. اب یہ چھالا بنا ہے یہاں پر. نارملی منہ کے اندر چھالے بہت ساری وجہوں سے نکلتے رہتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہ 14 سے 21 دن کے اندر ہیل ہو جاتے ہیں. اگر وہ 14 to 21 days کے اندر ہیل نہ ہو تو پھر that's a problem for us. Now if you look at it here, now آگے آپ دیکھیں فائبروٹک بینڈز بننے لگ گئے ہیں, یعنی کہ منہ کم کھل رہا ہے. آپ دیکھیں وہاں پر آپ کو وائٹ پیچز نظر آ رہے ہیں بالکل لیفٹ رائٹ سائڈ پر. اب آہستہ آہستہ پیشنٹ کا منہ کھلنا کم. اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں یہ ایک وائٹ بینڈز بنے ہوئے ہیں. کتنا سموتھ ٹنگ ہے. سموتھ دیکھیں, ٹنگ سموتھ نہیں ہوتا, ٹنگ کسی کا بھی سموتھ بالکل, ان کا ہے سموتھ ہے. یہ بالکل مرچی اور ٹالریٹ کر ہی نہیں سکتا ہے. ابھی یہ دیکھیں, یہ ذرا سا فنگس کا اس میں آ گیا, یہی چھالے میں اب فنگس آ گیا. تو یہ سفیدی بھی آپ کو دکھانی چاہیے. پھر یہ کینسر بن گیا ہے, یہ کینسر ہے ابھی جبڑے کا, ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں یہ کینسر ہے جی. یہ سب کون ہے یہ لوگ بیچارے, کوئی میسن ہے, کوئی الیکٹریشین ہے, کوئی پلمبر ہے. پکچر سے دیکھیں they are looking young. یہ دیکھیں and they're all young. یہ دیکھیں یہ اتنا بڑا کینسر ہے کہ یہاں منہ تالو سے لے کے وہاں باہر کھال تک پہنچا ہوا ہے جی. کس چیز کا انتظار تھا, گال سے باہر نکل رہا ہے جی. اور اب دیکھیں کہ جو آپ کے کالر نے نہیں کہا تھا کہ جی بایوپسی نہیں کرانی چاہیے, تو میرا آپ سے سوال ہے, تو پھر آپ کو یہ چاہیے اپنے منہ میں. اس نے بھی سارے ٹوٹکے, ادھر کا علاج ادھر کا علاج, ہم سنتے رہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب وہ ہم گئے تھے فلانے ہربل میڈیسن 20 دن میں علاج ہمیں گارنٹی کیا. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس پیسے نہیں تھے افورڈ کرنے. میں ڈاکٹر صاحب کی بات پہ بالکل ایڈ کروں گا. اگر آپ لوگ اسٹیو جابس, ابھی ریسنٹلی ان کا پینکریاٹک کینسر سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, ہی از اے ریناؤنڈ پرسن, ساری دنیا جانتی ہے, بلینئر.
उनकी जो भी उन्होंने जो अपनी हिस्ट्री लिखवाई है किसी के थ्रू, उसके अंदर उन्होंने ये बात की है कि काश मैं अपने 8 से 10 महीने ऑल्टरनेट मेडिसिन पर ज़ाया ना करता और मैं डॉक्टर्स के पास चला जाता और मैं उनकी बात मान लेता, तो शायद आज मैं जिंदा होता। ही वॉज लकी कि उनको जो पैनक्रियाटिक कैंसर की फॉर्म थी वो ट्रीटेबल थी। तो प्लीज ये टोटके मत अपनाइए। हमारे पास एक कॉल मौजूद है। अच्छा सर, यहीं पे इसको रोकते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? हम जी, मैं तहसीन आप भी बात कर रही हूँ कराची से। तहसीन जी, कैसी तहसीन? कुछ क्वेश्चंस करना चाहूँगी। अच्छा, पहले पोल का जवाब दीजिए। मैंने प्रोग्राम एक्चुअली स्टार्ट से नहीं देखा है। चलो मैं रिपीट कर देती हूँ। मुझे बताएं तहसीन, आपकी शादी हो गई? नहीं जी, मैंने भी सर्विस कंप्लीट की। अच्छा, अब मुझे बताइए कि आप क्या पान गुटखा छालियाँ खाने वाले से शादी करेंगी? बिल्कुल नहीं। वेरी नाइस, गुड, स्टिक टू दैट। अच्छा पूछिए क्या पूछना है? डॉक्टर साहब, मेरी अम्मी की डेथ हुई है रिसेंटली माउथ कैंसर से। तो हमने उनकी बायोप्सी भी कराई, उनकी सर्जरी भी कराई। जब बायोप्सी सर्जरी कराई तो उसके बाद काफ़ी स्टेबल हो गई थी वो, लेकिन विद इन 8 मंथ्स उनकी रिकरेंस हुई। और मतलब हमने सारी ट्रीटमेंट्स की जो जो डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया। उनकी रिकरेंस हुई। जब रिकरेंस में उन्होंने अगेन सर्जरी की, उनके नेक में रिकरेंस हुई। माउथ से वो नेक में आ गया था। नेक की ट्रीटमेंट नहीं हुई थी प्राइमरी सर्जरी में? नहीं जी, प्राइमरी में उन्होंने नहीं किया, प्राइमरी सर्जरी नहीं किया था। प्राइमरी सर्जरी में ही नेक को मैनेज करना चाहिए था। अच्छा ठीक है। और जब सेकंड सर्जरी हुई है नेक की उनकी, तो उनका विद इन मंथ लंग्स में रिकरेंस हुई। ये है ना, देखें आप डोंट यू थिंक कि उनकी ये जो सर्जरी हुई है इससे बहुत जल्दी स्ट्राइक किया हो? नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। देखें, वेरी सिंपली। अच्छा, हम इनको ऑन एयर आंसर दें? आपने कुछ पूछा? मैं ऑन एयर भी दे सकता हूँ इनको, अगर इफ यू वांट टू लिसन टू द आंसर। आप हम ऑन एयर आंसर देते हैं। देखें, ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। ये होता क्या है? नेक रिसेशन। जी, मैं उस पे आता हूँ। देखें, कैंसर एक वो होता है जो मुंह में नजर आ रहा होता है, गाल में, तालुबे ज़बान में, जहाँ भी। ठीक है, ज़ाहिर है हम इसकी सर्जरी करते हैं, तो एक तो प्राइमरी जिसको हम कहते हैं कि नजर आ रहा होता है। दूसरा देखें, कैंसर क्या है? एक जेनेटिक म्यूटेशन है। और वो जेनेटिक म्यूटेशन, ये जितना हमारा हेड एंड नेक है ना, ये खाल, जिल्द, मुंह, तालू, ये सब ड्रेन करता है किसी जगह। ड्रेन मीनिंग कि जो खून यहाँ आता है वो खून फिर कहीं जाता है। तो जो खून जा रहा होता है ना, वो अपने साथ जरासीम हर किस्म के ले जाता है, कैंसर के सेल्स भी ले जाता है। तो जब वो खून जा रहा होता है यहाँ से वापस, तो गर्दन के जरिए जाता है और गर्दन से सीधा जाता है छाती में। नंबर 1। सो कैंसर की ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट ऑफ द नेक, इसमें कोई डिबेट नहीं है। अगर कोई डिबेट करना चाहता है तो मैं ये कहूँगा कि जी आप अपनी सर्जिकल नॉलेज को जाके अपडेट कर लें। बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ द नेक इज़ मैंडेटरी, मीनिंग होनी है। और चाहे वो नेक नेगेटिव क्यों ना हो, मैनेजमेंट ऑफ द एन नॉट नेक में भी ये बात पब्लिश्ड है कि 75% जेनेटिक म्यूटेशन मौजूद होती है। ओके, सो नेक डिसेक्शन इज़ मैंडेटरी। अगर कोई नेक डिसेक्शन नहीं कर रहा तो ही मस्ट मेक यू फॉर्म एन इन्फॉर्म्ड ओपिनियन। शायद आपकी कोई फाइनेंशियल वो पूरी नेक के मसल, लिम्फ नोड सब कुछ रिमूव कर देते हैं। इसकी बाकायदा एक ट्रीटमेंट तरीका होता है, नर्व्स बचाए जाती हैं। कभी कभार रेडिकल नेक करना पड़ता है जिसमें जगुलर और स्टोनोक्लिडोमास्टॉइड, वरना सिलेक्टिव होता है जिसमें सिर्फ बहुत से, हाँ वो बहुत टेक्निकल हो जाएगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि सर्जरी में नेक मैनेजमेंट इज मैंडेटरी। अगर कोई नहीं कर रहा तो आपको इन्फॉर्म्ड कंसेंट पेशेंट से लेनी होती है कि देखिए मैं आपकी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ए आपका बहुत छोटा है, हम वेट एंड सी कर लेते हैं, आपकी एज नहीं है कि आप इतनी बड़ी सर्जरी को टेक कर पाएं। लेकिन देखें अगर नेक में आ गया फिर हम नेक अलग से करेंगे, ठीक है, ये 2 स्टेज सर्जरी में ब्रेकअप कर लेंगे, ये इस तरह की बात है। तो अगर नेक की मैनेजमेंट नहीं हो रही तो दैट शुड आइदर बी समथिंग यू शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट एंड देन मेक अ डिसीजन। होनी चाहिए। हाँ, देखिए डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी मैनेजमेंट पे बात कर दी, लेकिन मैं इस पे मैनेजमेंट से पहले की बात करता हूँ। उन्होंने कहा कि जी वो रिकरेंस हो गई लंग में, हम उसके लिए रिकरेंस का वर्ड यूज़ नहीं करते। हम कैंसर के साथ, खासतौर पर सरतान मैलिग्नेंट ट्यूमर के साथ हम जो वर्ड यूज़ करते हैं मेटास्टेसिस का करते हैं, यानी कि फैल जाना। डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, जेनेटिक लेवल पर बड़े अच्छी बात की। मैं ये सोच रहा था कि इस बात को मैं कैसे करूं, लेकिन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी कि यस, कैंसर का सारा गेम जो है वो सेल के लेवल पर, जीन्स के लेवल पर, डीएनए पर खेला जाता है। सबसे पहले म्यूटेशन। हम आपकी बात को थोड़ा कंटिन्यू करें, कॉल काफी देर से वेट पे है। ओके, नो इशू। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? मैं तबस्सुम बात कर रही हूँ। जी तबस्सुम, कहाँ से? आप पान खाने के बारे में प्रोग्राम कर रहे हैं, प्लीज किसी दिन सिगरेट के बारे में प्रोग्राम करें। मेरा बेटा, हाँ हाँ, आपके बेटा क्या हुआ? मेरा बेटा 12 साल की एज से सिगरेट पी रहा है और उसका मुंह का जायका बिल्कुल खत्म। अब वो है 20 इयर्स ओल्ड। तो पेरेंटल रिस्पांसिबिलिटी कहाँ गई?
आपने रोका नहीं, पैसे क्यों दिए आपने सिगरेट के? कैसे? नहीं, पैसे नहीं दिए। पहले तो मैं पता ही नहीं चला, अब घर में पीने लगे हैं। अब मैंने छुपके पी लेते थे। ठीक है, हम जरूर बात करेंगे जी, ठीक है। जेनेटिक के ऊपर डॉक्टर साहब की बात करते हैं कि हम तो बात करते हैं बेस्ड ऑन पेशेंट्स में। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कॉल। हम आपके ये सिगरेट पे बात जरूर एक दिन मैं आई कैन आंसर द सिगरेट वाले एज वेल। देखें, मैं आपको जेनेटिक के ऊपर एक एग्जांपल देता हूं। आई हैड अ पेशेंट, फीमेल पेशेंट, बिलोंग टू वेरी वेरी गुड फैमिली। मैं एक हाथ पे गिन सकता हूं वो मरीज पाकिस्तान में जिनका मैंने इलाज किया है जो अपनी ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकते थे, एक हाथ पे, मीनिंग 5 से कम। जबकि मैंने हंड्रेड्स में इलाज किया है, ठीक है ना। वन ऑफ दोज 5 जो कि बहुत ही वेरी वेल ऑफ फैमिली एंड ऑल, उनकी टंग में ट्यूमर था, हमने ऑपरेट किया माशाल्लाह। वो इंग्लैंड गई, पहले मना बोला आप इंग्लैंड से ही करा दे, मैं आपको रेफर कर देता हूँ अपने ही किसी कोलीग। वो गई, उन्होंने दिखाया, उन्होंने बोला नहीं मुझे पाकिस्तान में कराना है। वापस आई, कहा आप ही करें। हमने उनकी सर्जरी की, माशाल्लाह वेरी सक्सेसफुल सर्जरी। यही हुआ 2 साल 3 साल गुजरे, बहुत अच्छी रेडिएशन हुई, बहुत अच्छी कीमोथेरेपी हुई। एक दिन मुझे उनके बेटे का फ़ोन आया, तो वो कहने लगे कि जी वो अम्मी की तबीयत बड़ी ख़राब है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने आप फ़ौरन से ले आए। तो कहते नहीं अम्मी एक्चुअली हिल नहीं सकती। तो मैं बड़ा परेशान, मैंने बोला खैरियत, हिल नहीं सकती क्यों? तो कहने लगे अरे हाँ डॉक्टर साहब वो हमने आपको नहीं बताया, हम बहुत बिजी हो गए थे। अम्मा का जो ट्यूमर है वो उनके एब्डोमिनल वॉल में आ गया है। अब आप सोचें, मैंने जिस औरत का इलाज किया जिसके टंग में कोई रिकरेंस नहीं है, नेक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा हेड एंड नेक रीजन नॉर्मल है, लेकिन मेटास्टैटिक स्क्वामस सेल कार्सिनोमा लिवर में आ गया। मैं कह रहा हूँ ना 5 ईयर आप नहीं बच सकते। आप अब 80% मरीजों जो मैंने पाकिस्तान में देखा है वो विद इन 6 to 8 months to 1 year उनके रिकरेंसेस हो रहे हैं। आई एम सॉरी टू से ये रियलिटी है। आप अपने व्यूअर्स ना एक्सपेक्ट करें कि आप इलाज करने निकले हैं तो आप आप देख लीजिए, इट्स लाइक मैं आपको किस तरह डिस्क्राइब करूं, आपकी जान नहीं छूटेगी इससे। सॉरी टू से, अगर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा आ गया है, छालियां पान गुटखा उसका मोस्ट कॉमन कॉज है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट विद इन 5 years, अगर किसी और वजह से नहीं तो इसी वजह से you will leave this world and बहुत खर्चा करके you will leave this world अगर आपके पास वसाइल नहीं है। खुद को भी देकर, फैमिली को अपने आप को भी देकर। आपको पता है मेरा एक मरीज ने बाकायदा अपने आप को मैं खुल के उसने आया, डायग्नोसिस कराई, खर्चा सुना, बाद में हमने देखा अखबार में उसकी तस्वीर, लिटरली हैदराबाद में जाके वो वापस गया, ही शॉट हिमसेल्फ। 9 रुपए की गोली सस्ती थी बनिस्बत किसी और, ये तक डिप्रेशन। दैट्स रियलिटी, बिल्कुल सच्ची बात। ठीक है, अच्छा सर, सेगमेंट का टाइम जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया हमारे पास। दो आई नो, आई एम श्योर बहुत सारी बातें अभी भी करने को है, बट सेगमेंट का टाइम व्यूअर्स बिल्कुल खत्म। बस मैं एंड में आपसे सिर्फ ये बात कहना चाहूंगा एक छोटी सी, कि देखें हमें इस चीज को एक बुराई मानना है, हमें इसका सोशल बॉयकॉट करना है। हमें पान छालियाँ खाना, जिस तरह माशरा एक अक्सरियत इस मुल्क की शराब पीने को बुरा समझती है, हमें इसी तरीके से पान छालियाँ गुटखा खाने वालों को, और जैसे आपकी कॉलर का फ़ोन आया था, सिगरेट पीने वालों को हमें बुरा समझना होगा। जब तक हम नहीं समझेंगे ये सरफेस से कोई बात नहीं बनेगी। और एंड में, सॉरी मैं आपका टाइम ले रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कैंसर रजिस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक पाकिस्तान के माइट भी अगले 5 सालों के अंदर सबसे ज़्यादा हेड एंड नेक कैंसर पाकिस्तान में होंगे, और 55% ऑफ ऑल द केसेस जो हैं हेड एंड नेक कैंसर के, मोस्टली ओरल कैंसर के, वो एक एस्टिमेट है कि वो कराची में होते हैं। ओह गॉड, खतरनाक बात के साथ हमें सेगमेंट का इख्तिताम करना पड़ेगा। एंड लास्ट पॉइंट, एडिंग ऑन टू डॉक्टर साहब पॉइंट, we cannot afford the treatment, yes. and the state cannot afford it either. Exactly. Let me, don't blame the state, exactly. Blame yourself. Exactly. ये 15 रुपए का पान जिससे खरीदा है उसको बोलो इसमें 3 रुपए मेरी इंश्योरेंस जाके करा लो, ताकि जब मुझे कैंसर होगा मैं तुमसे आके पैसे लूंगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। डॉक्टर साहब आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले पोल का सवाल रिपीट करूं कि क्या आप पान गुटखे छालियाँ खाने वाले के साथ शादी करेंगे या करेंगी? इसका जवाब आप हाँ या नहीं में दे रहे हैं। ब्रेक के बाद हम आएंगे बेस्ट 5 के सेगमेंट के साथ, जिसमें हमारे साथ होंगे सेलिब्रिटी गेस्ट। स्टे ट्यून्ड।